दिल्ली के बदमाश परिवार ने सिख लड़की की पत्त लुट्टी है, पर मीडिया ते सरकारां दी चुप्पी ते लोग सवाल चुक रहे ने। फरवरी के पहले हफ्ते मुड़ मींह पैण दे आसार बन गए ने ते ठंड हाले घटण की कोई संभावना नहीं है। 27 साल बाद जेल दे विचों 1 घंटे लई बाहर आए राजवाड़ा ने अकाली दल दा साथ देण दी अपील क्यों की है? चोण कमिशन ने सियासी पार्टियां दे किहड़े संगल खोल दिते ने? कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो परिवार समेत किसी अनजान थां ते क्यों चले गए ने? विक्रम सिंह मजीठिया नूं किहड़ी वड्डी राहत दे दित्ती गई है सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अते पंजाब दी सियासत दे किहड़े वड्डे धुरंधरां ने नामजदगियां दाखिल कीतियां ने ते की कुछ कहा है? भगवंत मान ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं किहड़ा चैलेंज किया है ते चरणजीत सिंह चन्नी दे दोवीं हत्थीं लड्डू क्यों दसे जा रहे ने? सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी दे एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज दे एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहानूं दस्सांगे पंजाब भारत दुनिया भर दीयां सारीयां वड्डियां खबरां। शुरुआत करदे हां शुक्रवार दी लोक राय दे नतीजे तो। शुक्रवार दी लोक राय सी कि श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि मुख मंत्री दे अहुदे लई चरणजीत सिंह चन्नी ते नवजोत सिंह सिद्धू चों कोई भी फिट नहीं है। दोवें बेकार ने, दोवें स्टेबल नहीं हैगे। कि तुसीं सुखबीर सिंह बादल के इस बयान के नाल सहमत हो? तो सिर्फ 15% दर्शकों ने सहमति जताई है, जबकि 75% दर्शक असहमत ने। अज की लोक राय है कि 27 सालों के विच पहली बारी 1 घंटे की पैरोल ते पिता की अंतिम अरदास विच शामिल होण पहुंचे बलवंत सिंह राजवाड़ा ने लोकां नूं पंजाब विधान सभा चोणां दे विच अकाली दल का साथ देण दी अपील की है। कि तुसीं बलवंत सिंह राजवाड़ा की इस अपील के नाल सहमत हो? जे सहमत हो यस जां हाँ लिखियो, जे सहमत नहीं हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे। बुलेटिन दे विच सब तो पहला खबरां पंजाब दीयां ते पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो पहला गल करांगे उस समूहिक जबर जनाह दी घटना दी जिहड़ी कि 26 जनवरी 2022 नूं दिल्ली दे विच वापरी है। एक पासे जिथे मुल्क दा हाकम गणतंत्र दिहाड़े दीयां रौणकां मना रहा सी तां उसे दिल्ली दे कस्तूरबा नगर इलाके दे विच एक धी दी पत्त लुट्टी गई और इस वहशियाना तरीके दे नाल लुट्टी गई। ते उस तो बाद मीडिया की चुप्पी, सरकारां दी चुप्पी जां फिर इंसाफ रोंदा होया इंसाफ है जिहड़ा उसनूं देख के कहा जा सकता है कि सिस्टम की शायद किधरे मौत हो जाती है जदों जिहियां घटनावां वापरदियां ने। दिल्ली दीयां गलियां दे विच शरेआम एक बदमाश परिवार ने एक सिख नौजवान लड़की नूं शरेआम बेपत्त कीता। समूहिक बलात्कार करन तो बाद उसके सिੱਖੀ ਸਰੂਪ नूं हत्थ पाया गया। दरिंदियां ने लड़की दे पहला केस कतल कीते, फिर उसनूं मार मार के अध मोया कर दिता। हेठले पद्धर दी बदतमीजी भी की गई। मामला सिर्फ इन्ना सी कि लड़की नूं एक हिंदू परिवार दे लड़के ने विआह दी पेशकश दित्ती सी, कुड़ी ने ठुकरा दित्ती ते उस मुंडे ने कमीनी हरकत करदियां खुदकुशी कर लई, इस दुनिया नूं छड्ड के चला गया। ते उस तो बाद उसदे बदमाश परिवार ने 2 महीनों बाद उस कुड़ी तो बदला लिया है इस सारे कार्य करके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके दे विच जो ये घटनाक्रम वापरिया है इस दे विच एक 14 साला नाबालिग नूं 29 जनवरी नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी ते FIR दे विच नामजद सारे मुलजमां 8 औरतां 3 नाबालिग लड़के ते एक पुरुष नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित कुड़ी नूं अगवा करन लई वरतिया एक ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया गया। अपराध की तेज ते सही जांच के लिए सिट दा गठन भी कर दिता गया। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने घटना ते डूंघे दुख का प्रगटावा करदिआं इस नूं जुल्म की इंतहा दस्सिया है कि 18वीं सदी के मुगलों वालों कीते गए जुल्मां नूं भी मात पाउंदा है अते सरकार नूं कहा कि दोषियों नूं जल्द तो जल्द फड़िया जावे। ये जुल्म की एक इंतहा है, जुल्म का सिखर है। पहला भी दिल्ली दीयां सड़कों के उत्ते एक लड़की का जिहड़ा है वो रेप किया गया सी ते फिर उस तो बाद उसका कतल होया सी। उदों भी पूरा हिंदुस्तान दहलिया सी ते उन्हां दोषियों नूं फांसी दीयां सजावां जिहड़ियां वो मिलियां सी। इस वार भी ये जिहड़े दोषी है इन्हां नूं किसी भी कीमत के उत्ते बख्शना नहीं चाहिए। इन्हां नूं सख्त तो सख्त इहो जी मिसाली सज़ा जिहड़ी है वो मिलनी चाहिए है ताकि अगे तो कोई अजिहा घिनौना काम जिहड़ा है वो करन दा हिया ना करे। खास तौर के उत्ते किसी लड़की की इज्जत नूं हत्थ पाउण दा जिहड़ा है वो हिया ना करे। सरकार जिहड़ी दिल्ली दी है भारत सरकार है तो उन्होंने इहो कहना चाहते हैं कि जल्दी तो जल्दी दोषी जिहड़े बाहर है उन्होंने जिहड़ा है जल्दी फड़िया जाए तो इन्हां दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि इस तो घिनौना जिहड़ा काम दिल्ली के अंदर लड़की के नाल गैंग रेप करना, उस तो बाद उसनूं मारना ये हो नहीं सकता और उसनूं शरेआम जिहड़ा घुमाया जाना ये मैं समझदा है कि 18वीं सदी दे विच मुगलों नालों जिहड़े जुल्म जिहड़े कीते सी उन्हां नूं भी जिहड़ा है
ਉਹ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਫਦ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਸਕਾਟ ਫਰੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹਰਕਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰੇਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੰਡ ਹਲੇ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਠਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਰਜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਧਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਨੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੇਠਾਂ ਪਾਰਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 15 ਤੋਂ 18 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਗ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ PAU ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਠੰਡ ਹਲੇ ਹੋਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਐਨ ਜਦ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ 10 ਬੰਦੇ ਆਓ 15 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਰੋਪੜ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੇਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਯੂਪੀ, ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਨੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀਓ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜੇ ਦਿਲਾਵਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁੱਗਰੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅਕਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅਕਾਲੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੋ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੰਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਮਨੂਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 12:40 ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹਿਆ ਤੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੂਰਵ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 8 ਤੋਂ 8.5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ DMK ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੀਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DMK ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਬੈਠਕ ਲਈ ਆਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
20,000 ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਕਾਲਜ, CDE ਅਤੇ CCSQ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ $22 ਮਿਲੀਅਨ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਦ ਯਾਤਰਾ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਹੁਣ 20 ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 300 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 500 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਊਟਡੋਰ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1-2 ਦਿਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸਰੈਂਡਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮन्ना ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਦਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਮਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ
ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਜਨੂਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਦੋਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ BPL ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਦੌੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾ ਦੇਊਗਾ। ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਦੌੜੀਏ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਭਦੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢੀ ਸੀ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਵਾ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਊਗਾ। ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਭਦੌੜ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਰਲੇ ਵਾਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਦੌੜ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ KS ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ KS ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ KS ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ KS ਮੱਖਣ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਏ ਸੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ KS ਮੱਖਣ ਘਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 150 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਵੱਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 433 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 80% ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, 9 ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 2 ਕਾਰਾਂ, 10 ਬਾਈਕ, 1 ਸਕੂਟੀ, 2 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ 3 ਟੈਂਪੂਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੂਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਡੰਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਇੰਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੰਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਰਨ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ FCC ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ, ਹੈਕਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ FCC ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵਕਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਣ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੀਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੇਂਗ ਲਈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਸ ਫੈਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਜ਼ਾਕ ਹੇਰਜ਼ੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UAE ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।